ओम स्वामीजी प्रणाम। मोर मनरे एक प्रश्न। स्वामीजी, आजिकाली जो चली भारत और पाकिस्तान मध्य युद्ध, से भारत और पाकिस्तान मध्य युद्धर मुख्य कारण कौन? से युद्धटा केबे बंद हम? यह एक गंभीर प्रश्न अटे। प्राय समस्ते भारतीय माने यही प्रश्न धरिकी बुलुथिबे, किंतु जेउठी भी चर्चा करने को चाहिए कहीं भी गंभीरतार सहित ए विषय चर्चा करने को चाहूना। सामान्य भाव में देखा कौन कि पाकिस्तान गोटे देश, भारत गोटे देश, कश्मीर उपर किसी विवाद अच्छी से आमर युद्ध हो झगड़ा हो। किंतु आमे जदि जानिबा इतिहास को जीवा तो पाकिस्तान गोटे कौन थिला? प्रथमे भारतर ही गोटे अंग थिला ना, आम देशर ही गोटे अंग थिला। आउ जदि मूल को जीवा ताहले पाकिस्तान विभाजन होबार मानसिकता कौटू आसिला? पाकिस्तान विभाजन होबार जो मूल कारण है ताहा हेउछि से तांकर मजहब नारे अलग हेले। आमे धर्म कहूचे, किंतु धर्मर वास्तविक अर्थ सार्वभौमिक अटे, माने जोड़ा समस्त लगे। जमीती आम धर्म कहुए सत्य कहवा, धैर्य रखा इत्यादि। किंतु तांकर जो मजहब अच्छी आम इतिहास रे जानी, मोहम्मद गौरीटू नहीं कि केते आक्रांता आसिले आम भारत को आक्रमण करेले। मुगल मानकर शासन एठी चलिला आम देश रे, तापर इंग्रेज माने शासन करेले। किंतु पूर्वरु तांकर इस्लाम धर्मर प्रचार पाई, तांकर इस्लाम मजहबर प्रचार पाई केते लोकों को से माने हत्या न करिसंती, केते लोकों को से माने आमे कहि परिबानी वर्तमान स्थिति रे। कहीं भारत गोटे एमिति भाव में विभाजित होउछि, भितर भितर आमे जातिवाद द्वारा परस्पर लड़ुछे, हिंदू माने, सनातनी माने, अन्य माने आमको लड़ाई करके आम देश को ही अलग करने चाहते। तो सेकुलर कंट्री भाव एवं आम जानूँ निजक, तो आम कौन मजहब विशेष संप्रदाय विशेष उपर कहले आम उपर कहे देख ये सेकुलर कंट्री एमती कथा कहते। किंतु आमे भी जानिबा दरकार कि भारत पाकिस्तान विभाजन हेबा पछर कारण कौन। जदि आमे से कारण को जीवा ताहेले से युद्धर कारण को भी आमे जानि परिबा। से कारण कौन थिला कि सेमाने गोटे अलग मुस्लिम राष्ट्र गठन करेंगे, करले मध्य। प्रथमे पाकिस्तान थिला आउ दुई भागर थिला, वर्तमान जोड़ा बांग्लादेश है। आउ से दी भागर है कि वर्तमान से माने मुस्लिम किंतु अलग अलग हो गले। किंतु तांकर जदि उद्देश्य को देखिबा, जहाँ कहा जाए कि जो माने कुरान विषय अधिक जानिछंती कि आमे पढ़िबा तो भी जानि परिबा कि सेमाने कौन कहते कि काफिर मानन को मारी दियो। आउ ए गोटे अर्थ नहीं कि सारा विश्व रे आतंकवाद सृष्टि होइछि। अच्छा, विश्व रे सारा विश्व रे केते 56टी देश अछंती ना 57टी? 56टी 57टी किछि एमती भिन्नता रहे। से देश मध्यरु जोठी भी आतंकवादी हमला होछि, एते इस्लामिक राष्ट्र अछंती, देश अछंती, ताहेले सेमाने किए जदि अल्लाह अकबर कहीकि तांकर ही कुरान रु निर्देश मानिकी जदि भूल अर्थ भी कहउचंती ताकू किछि लोक, तो से भूल अर्थ को नहीं कि जदि आतंकवादी हमला करुछंती तांको ऊपर एते देश था कि कहीं से माने किछि कार्रवाई करूनाहांती, मूक भाव में समर्थन कहीं दौरान। आउ जदि भी कहीं मुसलमान जदि विरोध करुछंती ताहले इक्का दुक्का के विरोध करुछंती। आ पाकिस्तान रो प्रेम तो आम भारत रे भरिथिबा लोकंक भितर देखा ही जाए। एबे गोटे वीडियो वायरल होतला कोठी पश्चिम बंगाल रो कोठू कि से माने रैली कोन पई करूतले कि पाकिस्तान को जो पानी जाउची ताहा बंद करनी बोली। भारत रे भी जदि आमे इतिहास देखिबा ताहेले कश्मीर रे किभଳି भाबरे सेठी नरसंहार कराहेला, माने मस्जिद रु अलाउंस हैला द कश्मीर फायर्स देखिथिबे मूवी। आउरी भी इतिहास पढ़िबा तो जानि परिबा, से माने निजर अनुभूति कहंती जो माने प्रत्यक्षदर्शी कि किभଳି भाबरे सेठारे कहगला कि तमे एठू छाड़ी चली जाओ अथवा निजर स्त्री आउ झील मानू छाड़ी चली जाओ। सेठी नरसंहार हैला, विभत्सता हैला, बलात्कार हैला, यही सब है कि सेठी राताराति केते हिंदूंकर हत्या हैला आम देश रे। एबे वर्तमान किछि समय पूर्वर घटना, यही जो आमर पहलगाम आतंकवादी हमला हैला ता पूर्वरु
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଲରେ ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ କ'ଣ ହେଲା, ମାନେ ସେଠି 500 ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ସେଠି ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ଯିବା ବାଂଲାଦେଶରେ କ'ଣ ହେଲା, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ନରସଂହାର ହେଲା। ଏବେ କିଛି ହଲକା ଶାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ବି କେଉଁ ବିଚାରଧାରା କାମ କରୁଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ହିଁ ବିଚାର କାମ କରୁଛି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାର ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ସେ ବିଚାର? କୁରାନରୁ ଆସିଛି। କେଉଁଠି ଆସିଛି? ଇସଲାମରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଅଲ୍ଲାହ ଆମକୁ ଏଇଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆମେ ଏଇ କାମ କରିକି ଗଜବାଏ ହିନ୍ଦ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିଥିବ, ଗଜବାଏ ହିନ୍ଦ ମାନେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଆମର ଭାରତ ଅଛି, ତାକୁ ପୁରା କ'ଣ କରିବା? ମୁସଲିମ କରିଦେବା। ମାନେ ଗैर ମୁସଲିମ କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଠି। ମାନେ ଯେ ମୁସଲମାନର ମଜହବରେ ନଥିବେ ସେମାନେ ଏଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ଅଥବା ତାଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା। ଆମର ଏତେ ହିନ୍ଦୁ ଅଛି, 80 କରୋଡ଼ ହିନ୍ଦୁ ପାଖାପାଖି। ଧର୍ମ ପଚାରିକି ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଲା ହେଲା। କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷାଧିକ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟା ହିନ୍ଦୁ ଅଛେ, ସେଇଠି ଯଦି ଗୋଟେ ବି ମୁସଲିମ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଦଙ୍ଗା ହେଇଛି? କାହିଁକି ଆମର ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି କି ଆମେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନର ଭାବନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସେଥିରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କୁକୃତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବି ମୁସଲମାନ କିଛି ମୁସଲମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖାଡ଼ି ପ୍ରଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲଗା ଭାବରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ହିଁ ପୂର୍ବଜମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ହିଁ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ରିସେଣ୍ଟଲି, ପାକିସ୍ତାନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ବାଂଲାଦେଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, କି ମୁସଲିମ ଆକ୍ରାନ୍ତମାନେ ଆସିବା ସମୟରେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିଷ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ବହୁତ ଜାଗାରେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ସେ ବିଚାରଧାରା ତ ତାଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ସେଇ କାରଣରୁ ହିଁ ସେମାନେ ସବୁ ନଫରତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବେ ମନରେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ଭାଇ ସବୁ ମୁସଲମାନ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେତିକି ଆତଙ୍କବାଦୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ମୁସଲିମ ମଧ୍ୟରୁ କାହିଁକି ବାହାରୁଛନ୍ତି? ୟମନ ଯାଅ, ସିରିଆ ଯାଅ, ସେପଟେ ଗାଜା ଯାଅ, ଇସ୍ରାଏଲରେ ଚାଲିଥିଲା ନା, ଇସ୍ରାଏଲରେ ବି ଆସିଲେ ନିରୀହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମାରିକି ଗଲେ। କେବେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ କେଉଁ ନିରୀହ ପର୍ଯ୍ୟଟକକୁ ମାରିଛି ଏମିତି? ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ କି କୌଣସି ସନାତନୀ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯାଇକି ଏମିତି ନିରୀହକୁ ମାରିଛନ୍ତି? ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସୈନିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଲଗା ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିରୀହମାନଙ୍କୁ ମରାଯାଉଛି, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପଚାରିକି ମରାଯାଉଛି। ଏବେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଜାଣିଲ ନା? ଯାହାକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ତ କଲମା ପଢ଼ିବାକୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ବି ଦେଖିଲେ। କାହିଁକି ଜନ୍ମ ପରେ ମୁସଲମାନ ତାଙ୍କର ଠପ୍ପା ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି କିଏ ମୁସଲିମ ବୋଲିକି। ତ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ସେମାନେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବି ଟିକେ ବି ଦୟାର ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ ବିଭାଜନ ହେଲା, ସେ ବିଭାଜନ ପରେ ଯେଉଁ କଶ୍ମୀର ମୋର କହୁଛି ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛି, ଆଉ ଭାରତର ଯେଉଁ ଦୋହରା ନୀତି, ପୂର୍ବର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ବି ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦୋହରା ନୀତି ରହିଛି କି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୟାର ଭାବନା ରହିଲା, ସେଇଠି ଅସୁବିଧାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ସେଇଟା କ'ଣ? ଗଜବାଏ ହିନ୍ଦ। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟେ ନା, ଲଭ୍ ଜିହାଦ ବିଷୟରେ। ହିନ୍ଦୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁସଲିମ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫସେଇକି ତାଙ୍କୁ କିଏ ସୁଟକେସ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି ମାରିକି। ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଘଟଣା ସବୁ ଆସେ? ତ ତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରା କିଛି ଅଛି ନା। ଆଉ ଯେତେ ବି ଆତଙ୍କବାଦୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତେ, ପ୍ରାୟ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ହିଁ କହିବା, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମଦରସାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଯଦ୍ୟପି କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ନାଇଁ କୁରାନରେ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଟା ଅନର୍ଥ କରିକି ଭୁଲ, ଟେରୋରିଜମର କୌଣସି ମଜହବାଦୀ ନାହିଁ ବୋଲିକି, ଯଦି ନାହିଁ ତ ତାହେଲେ ସବୁ ଦେଶ ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ। ତ ମୂଳ ବିଚାର ଯେଉଁ ଅଛି,
ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ତାଙ୍କର ମଜହବରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ସେଇ କାରଣରୁ ହିଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବି ଯେତେ କେବେ ମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିଲା ଲାହୋରକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ମାତ୍ର ସେଠି ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେଣି। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ଉଠେଇ ନେଉଛନ୍ତି ସେଠି ପାକିସ୍ତାନରେ, ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ ବେଳେବେଳେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ କାରଣ ଅଛି କି ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ, ତ ସେଇ କାରଣରେ ଅଛି। ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ଯେତେ ବି ସେନା ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଏବେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସେଠି ମରିଲେ, ଭାରତ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଲା ସେଇଟା କେଉଁଠି କରିଲା? ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଡ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ମି କ'ଣ କହିଲା? ସେଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଲା, ତାଙ୍କୁ ଶହୀଦର ଦର୍ଜା ଦେଲା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଦୁନିଆର ସବୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରାୟ କେଉଁଠୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି? ପାକିସ୍ତାନରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖିବେ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ବି ଆମେ ଅଲ୍ଲାହର କାମ କରୁଛୁ ବୋଲିକି ଭାଷଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଅଛି, ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ। ଯଦି ମୂଳକୁ ଯିବା ତ କ'ଣ ସେଇଟା? ତାଙ୍କର ମଜହବୀ ଅଟେ। ତ ଏହା ତ କାରଣ ଜାଣିଲ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଟା କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର କରିଲା। ଆଉ କରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏମିତି ପ୍ରେସର ଆସିଲା, କ'ଣ ଆସିଲା? ସିଜ୍ ଫାୟାର ବି ହେଲା। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆବେଶ ଆସିଲା କି ପିଓକେ ନେବା କଥା। ସେ ପିଓକେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଅଲଗା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ନେବା କଥା। ତ ସେ କହିଲେ କି ପିଓକେ ଆମେ ନେବା କଥା, ଯାହା ବି ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ଭିତରେ ଭିତରେ ଖବର ଆସିଲା କି ହଠାତ୍ରୁ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଯେଉଁ ଚାଇନା ଅଛି, ସେ ଖୋଲା ସମର୍ଥନ ଦେଲା, ସେପଟେ ତୁର୍କୀ ବି ଖୋଲା ସମର୍ଥନ ଦେଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭାରତରେ ଯେତିକି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବା ଉଚିତ, ଯେତିକି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମେ ଏକଠା କରିବା ଉଚିତ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ଆମେ କେଉଁଥିରେ ଲାଗିଛେ ଏବେ? କି ଜାତିର ଆରକ୍ଷଣ କେବେ ହେବ? ଫ୍ରିର ଖାଇବା କେଉଁଠି ମିଳିବ? ଫ୍ରିର ବିଜଲି କେଉଁଠି ମିଳିବ? ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି କ'ଣ ଫ୍ରିରେ ଖାଉଛୁ କି? ଆମେ ବି ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିଥାଉ, ଆମେ ବି ନିଜର ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଉ, ତାପରେ ଆମକୁ ସମାଜକୁ କିଛି ଦେଲେ ସମାଜ ଆମକୁ କିଛି ଦେଇଥାଏ। ତ ଜଣେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦେଶଭକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଚାହିଁବନି ମୋ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୋତେ ଫ୍ରିରେ ଖୁଆଉ ବୋଲିକି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଗୁରୁକୁଳରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଭିକ୍ଷାଟନ କରୁଥିଲେ, ଆଣିକି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ସମାଜର ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ଟ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଦେଶଭକ୍ତିର ଭାବନା ଥିଲା। ତ ଆମ ଦେଶ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବ? ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ଦ୍ୱାରା। ମାନେ ଆମେ କେମିତି ନୂଆ ଇନୋଭେସନ୍ କରିବା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ ସହିତ ଆମେ କେମିତି କନ୍ଧା ମିଳେଇକି ଚାଲିବା। ଯଦି ଏହା ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରଖିବା, ବାହାର ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା କେମିତି ସେମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ କମି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଦୂର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକଲି ବାହାର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଥବା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଡରିବେ। କିନ୍ତୁ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କ'ଣ ଆଟାକ୍ ହେଲାନି କି? କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଯେହେତୁ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ଅଛି, କାଉଣ୍ଟରରେ ସେ ପୁରା ଗାଜାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଲା। ତ ତାପରେ ଆଉ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡରିବେ ନା ନିହାତି। କାହିଁକି? କୌଣସି ବି ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ତାକୁ କଥା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୁଧାରି ପାରିବାନି। ଯଦି ସେମିତି କଥା ଦ୍ୱାରା ସୁଧାରି ପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ କରାଇଥାନ୍ତେ? ସେ କାହିଁକି କହିଥାନ୍ତେ କି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେ ବି ତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ନା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାନିଲା ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ଗାଣ୍ଡିବ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତ ପୁରା କ'ଣ ଥିଲା ଗୀତାର ଉପଦେଶ? କେଉଁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ? ମାର ତୁ, କାହାକୁ ଦେଖନା। ମାନେ ଧର୍ମ ପାଇଁ ତୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମାରିବାର ଅଛି ତ ମାରିଦେ। ତ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା କରିବା କଥା, ଯେ ପଢ଼ାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଦେଶଭକ୍ତିର ଭାବନା ରହିଲେ ଯାଏଁ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିପାରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ମୂଳ ବିଚାର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେଇଟା ବ୍ୟାପି ରହିଛି, ଆତଙ୍କବାଦର ସମସ୍ୟା। ଆମେରିକା ପରି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଦେଲା ସେଠିକି, ଏତେ ମାନେ $1 ବିଲିୟନ କେତେ ଦେଲା ସେ, ତ ସେ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛି ଭିତରେ ଭିତରେ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ। ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବେ? ହତିଆର ହିଁ କିଣିବେ। କାହିଁକି? ଆମେ ଦେଖିଛି କି ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜନ ହେଲା ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଶବ ସେଠି ଟ୍ରେନରେ ମାନେ ମାରି ଦେଇକି ସେମାନେ ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ ଭାରତକୁ। ଏଇ ସ୍ଥିତି ଆସିଛି।
ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଅଛି ସେଇ ବିଚାରଧାରା ବନ୍ଦ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନେ ନ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହେବନି। ତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ କି ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିବା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶତ୍ରୁର ଦମନ ହୋଇପାରିବ, ସେ ଦବିକି ରହିବ। ନହେଲେ ସେ ତ ମରିବା ଉପରେ, ତ ମୁଁ ତ ମରିବି ତୋତେ ମାରିବି ଭଳିଆ କଥା। ଯେମିତି ଖବର ମିଳିଲା କି ସେମାନେ ପରମାଣୁର ଆଟାକ୍ କରିବା ଉପରେ ଥିଲେ, ଆମେ ତ ଗଲୁ ପାକିସ୍ତାନ ସରି, ସେମାନେ ଭିକ ମଙ୍ଗା ହେବେ, ଅଟା ଡାଲ ଚାवल ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କହିବେ କି ଆମେ ତ ମରିଲୁ, ଭାରତକୁ ବି ମାରିଦେବୁ, ଆଉ ମରି ପରମାଣୁ ଛାଡ଼ି ବି ଦେବେ, କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କି ତାଙ୍କର? ମୂର୍ଖମାନେ ସବୁ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା କଥା, ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ଯୁବକମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଟକେଇକି ରଖିପାରିବା। ବିନା ଶକ୍ତିରେ, ବିନା ପରାକ୍ରମରେ କେବେ ବି ଦେଶର ରକ୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ।